الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل رسل الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم الآية. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا عباده بيوم عظيم ወደፊታችን የሚጠብቀን በጣም አይከብደ የከበደ ቀን ስላለ ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ይህን ነገር ስለሚዘነጉት እዝኩር ለሁም ያ ረሱላና ይላል መልእክተኛችን ሆይ አውሳላቸው አስታውሳቸው ጌታቸው የውመ ያህሹሩሁም ከየመቃብራቸው አውጥቶ የሚሰበስብና በአንድ ሜዳ ላይ የሚያከማችባቸው የሆነውን አሳረኛውን ቀን ከወዲሁ አስታውሳቸው ይላል ሰዎች በዚህ በዱንያ ላይ የፈለጉትን እያወሩና እየሰሩ እንዲሁ ዝም ብለን ከሞትን በኋላ ተተንና ተረስተን እንቀራለን ብለው ከሆነ የሚዘናጉት እዝኩር ለሁም የውመ ያህሹሩሁም ረቡሁም ጌታቸው ፍጥረታትን ከየወደቁበትና ከያሉበት ሰብስቦ በአንድ መድረክ ላይ ሸክፎ የሚያቀርብባቸውን እለት አስገንዝባቸው ይላል በዛ ቀን በዛ አሳረኛ ቦታ ከያላችሁበት አንስተን በመናሰባስባቸው ጊዜ ለም የልበቱ ኢላ ሰዓተ ሚን النهار ሰዎች ከድንጋጤያቸው ብዛት የተነሳ በዱንያ ላይ ያሳለፉት አመታትና እንዲሁም በመቃብር ዓለም የቆዩት ቆይታ ከቀኗ አንድ ሰዓት ያህል ሁና ትታያቸዋለች በድንጋጤ ማለት ነው እንግዲህ 70-80 አመት በዱንያ ላይ ኑሮ ሊሆን ይችላል በመቃብር ደግሞ ብዙ
ታመታቶችን ቆይቶ ሊሆን ይችላል። ያ አሳረኛ ቀን መጥቶ ግን ከያላችሁበት ተነስታችሁና አርቃናችሁን ሴት ወንዱ ተቀላቅሎ ዓለም በሙሉ በሚተራመስበት ጊዜ የአንበጣ መንጋ መስሎ ያኔ ሰው ልጆች በድንጋጤ ብዙዎቹ ይሄ ቂያማ የሚባል ነገር እንደማይመጣና እንደማይነሱ ነበርና የሚያስቡት። ያ የተባለ ነገር እንደዚህ ሲከሰት በድንጋጤ እስከዛሬ ያሳለፉትን ዘመናት ሁሉ አንዲት የተወሰነ ሰዓት ቆይታ ያህል አድርገው ያውታል። ለምን ቂያማ ቀን አይመጣም የሚል ግምት ያላቸው ሁሉ ቂያማ ከመጣ ማለቂያ እንደሌለው ተነግሯልና አሁን ከሚቀጥለው ወደፊት ከሚጠብቃቸው ዘመን አኳያ ያለፉት ዘመናትና አመታቶች አንዲት ሰዓት ያህል ሁና ታጥርባቸዋለች ይላል። የተዓረፉነ በይነሁም በመካከላቸው ደግሞ ይተዋወቃሉ። በዱንያ ይተዋወቁ እንደነበረው የፈለገውን ያህል ምዕተ ዓመታት እንኳን ተለያይተውና በስብሰው ደቀው ቢቆዩም እንደገና ሲመለሱና ሲታደሱ እያንዳንዱ ሰው ከቤተሰቡ ከጎረቤቱ ከአካባቢው የሚያቀውን ሰው ሁሉ በሙሉ ያቀዋል፣ አይረሳውም፣ ያስታውሰዋል። ግን ትውውቃቸው የወዳጅነትና የጓደኝነት ትውውቅ ሳይሆን የመዋቀስና የመካሰስ ትውውቅ ሆኖ ይመጣል ይላል። እዚህ እንግዲህ በሆነ ባልሆነው ሲናቆሩ የነበሩ ሰዎች እዛ በሚነሳ ጊዜ ሁሉም ቃውጢ ነውና አንድ ነጥብ ከጎደለበት የሚሰጠው ስለሌለ የተለያዩ ሰዎችን አንተ እኮ በእንዲህ አይነት ጊዜ እንዲህ ብለኸኛል፣ እንደዛ አድርገኸኛል፣ ሂሳብ አለኝ እያለ እያንዳንዱ በመዋቀስና በመካሰስ ላይ ይፈላለጋሉ ማለት ነው። እና እንግዲህ በአቂዳ ደረጃም የተሳሳተ መልእክት እያስተላለፉ ኩፍርን እንደ ኸይር ሽርክን እንደ ኢማን እየቆጠሩ ይሰብኩ የነበሩት አወናባጆች ብዙ ህዝቦችን ለጀሃነም ዳርገዋልና አንተ እኮ ነህ ለዚህ ያጠፋህ ለዚህ ያበቃኸኝ፣ በቃ አንተን እፋረድሃለሁ ይላል ማለት ነው። በተራ ወንጀልም ያስተባበሩትን እንደዚሁ አንተ ነህ እንደዚህ ያሳሳስከኝ ለዚህ ያበቃኸኝ፣ የተለያዩ ነገሮች በሙሉ ደካማ ጎኖችን እዛ ሂሳብ ለማግኘት ሁሉም የማያደርገው ጥረት የለም ማለት ነው። እናቱን እንኳን አይምርም አንድ ነገር ሂሳብ ካለው ማለት ነው። በመካከላቸው ይተዋወቃሉ። የትም ቦታ ሄደህ ተደብቀህ ልጠፋም አትችልም። በዓለም ህዝብ ደረጃ እንግዲህ ከአደም ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ያሉ የሰው ልጆች አንድ ሜዳ አውላላ ሜዳ ላይ ጅኖችም ተጨምረው ነው እንግዲህ የሚሰበሰበው። ከዛ ሁሉ ብዛት ግን የምትፈልገውን ሰው ከፈለክ ሁል ጊዜ ፊትህ ነው የሚሆነው፣ ልታጣው አትችልም ማለት ነው። አሁን የሪያድን ሰው በሙሉ አንድ ሜዳ ላይ ቢሰበሰብ አንድ ሰዓት የምትፈልገውን ሰው አታገኝም በቀላሉ። እቺ አንድ ከተማ ያለውን ሰው ቢሰበሰብ ማለት ነው። እዛ ግን ይብሲሩሁም ሙብሲሩ ወይስሚዑሁም ዳዒ ይላል። የአላህ ህክማ ነውና ዓለም በሙሉ ተሰብስቦ እንግዲህ በላይነል በሸር ነው። እዛ ሁሉ መካከል ግን እገሌን ማግኘት እፈልጋለሁ ሲል ባለበት ሁነ ታገኘዋለህ ታየዋለህ ማለት ነው። ሰው ግን ሌላ ሰው እንዳያየው የማያረገው ጥረት የለም ላለመገኘት፣ ግን መደበቅ አይቻልም። ያንን እንግዲህ ከባድና አሳረኛ ቀን ከወዲሁ ሰዎች እንዲያውቁና እንዲዘጋጁ አውሳላቸውና ንገራቸው፣ እንዲህ በቀላል ምንላቀቅ እንዳላደለ ማለቱ ነው። ከአለም የልበቱ ኢላ ሰዓተ ሚን النهار በዱንያ ላይ አንዲት ሰዓት እንዳልዘገዩና እንዳልቆዩ ይቆጥራሉ። የተዓረፉነ በይነሁም በመካከላቸውም ደግሞ ይተዋወቃሉ። አንድ ሰው ሌላውን ሰው ረስቶ ጠፍቶ የሚያመልጠው አይደለም ማለት ነው። قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ነገሩ እንደዚህ ሆኖ ያለ ተሞት በኋላ ተነስቶ እየታፊት እንቀርባለንና እሱ ጋር እንገናኛለን የሚለውን ቁም ነገር የሚያስተባብሉ ሰዎች ያኔ ምን ያህል ኪሳራ ውስጥ እንደገቡ ይገለጥላቸዋል ይላል። አሁን ይሄን ነገር እንደቀላል አርጎ የሚያዩ ሰው አለ። ግን አላህ ጋር መገናኘት አይኖርም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ያኔ ከበድ ኪሳራ ውስጥ ሊወደቁ መሆናቸው ይረዱታልና ይገነዘቡታል ይላል። ወማ ካኑ ሙህተዲን ትክክለኛውን መንገድ ያልተመሩ መሆናቸውም ይገባቸዋል። በአሁኑ ጊዜ ማንኛውም አህለል ባጢል አህለል ፉጁር ዓለምን የሚያምሱት ሁሉ እኛንን ሐቀኞቹ እያሉ ያቅራራሉ ማለት ነው።
ግን ሐቀኛ ነኝ ያለው ሁሉ ሐቀኛ አለመሆኑና አብዛኛዎቹ በስተት ላይ እንደሆኑ ትክክለኛው መንገድ እንዳላገኙት ያነ ነው የሚረዱት ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ከመምጣቱና በንዳማ ደም ተማልቀስና ጥጣት ተመንከስ አሁን ከወዲሁ አስገንዝባቸውና ለዛ ቀን የሚበጃቸውን እንዲያስቡ አድርጋቸው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሙእሚኖች በየውመል አኺራ አምነናል። በመሰረቱ ሰው ከሞተ በኋላ ሞቶ ተረስቶ ይቀራል የሚባል የጅሎች ቋንቋ ነው። መጀመሪያውንም ሰውን የፈጠረው ከአፈር ነው። እንደገና እድሜው ሲያልቅ ወደ አፈር ቀላቅሎታል። መልሶ ደግሞ ቀጠሮ ሲደርስ ይመልሰዋል። ሚንሃ خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى እንዳለው ወትሮም ከአፈር ነው የመጣ ነው። አሁንም እንደገና ፍራሻችን አፈር ጋር ቢቀላቀል ነገ ደግሞ ያቺ እያንዳንዳችን አካል መርጦ ወደ ነበርሽበት ተመለሽ ሲላት በቅጽበት ሁሉም ትመለሳለች። ወደዳችሁም ጠላችሁ ማ خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده በቅደም ተከተል የሥራ ብዛት አያስቸግረኝም። አንድ ሰው እንደማዲን፣ አንድ ሰው እንደምገል፣ አንድ ሰው እንደማስነሳ ነው በቅጽበት ሁላችሁንም ማመጣችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄ እምነት እንግዲህ እስካለው ድረስ የሰው ልጅ ይሄንን ከባድ ቀን እንደቀላል ሊያየው አይገባም ማለት ነው። ወኢማ ኑሪየነከ بعض الذين نعدهم ይላል። እነዚህን ጥላቶችን ጸረ እስላም የሆኑትን ኃይሎች ከምንዝትባቸው አደጋ ወይም ልንወስድባቸው ካሰብነው እርምጃ የተወሰነውን ብናሳይህ ይላቸዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እሰየው ጥሩ ነው ፍቃድ የከሆነ ማለቱ ነው። እንግዲህ አንተ የአላህን ሪሳላ ይዘህ ሰዎችን ለዛ ለከባድ ቀን ችግር እንዲያትጋለጡ እባካችሁ ጌታችሁ ጋር ተዋወቁ፣ ለዛ የሚበጃችሁ መልካም ስሩ፣ ከመጥፎ ራቁ ብለህ በምትነግርና በምታስተምር ጊዜ እንቅፋት የሚሆኑ ጸረ እስላሞች አሉ። እነዛ ሰዎች በአንተ ላይና በተልኮ ላይ ከፍተኛ ጋሬጣ ሆነው እንደሚያስቸግሩህና እንደሚያስጨንቁህ አውቃለሁ ይላል። እንግዲህ አንተ ሰው ነህና ማንኛውም ሰው ጥላቱ እንዲጠፋለት ምኞቱ ስለሆነ እነዚህን ሰዎች መቼ ነው የሚገላግለኝ እያልክ እንደምትቋምጥ አውቃለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ግን ሰው ስለተመኘ አይደለም ጥላት የሚጠፋለት። አንተ መስራት ያለብህን ስራ የራስህን ስራ በእኔ ስራ እኔ አውቃለሁኝ ማንን ምን እንደማረገው መቼ እንደማደርገው ይሄ የኔ ስራ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አንተ እንደምትመኘው ጥላቶችን እንድታጠቃቸውና ድል እንድትቀዳጅ ምኞትህ ነውና ይሄንን የተመኘኸውን ነገር ሙሉ በሙሉ እንኳን ባይሆን በተወሰነ ደረጃ እኔም ፈቅጄ እነሱን ባንቆጣቁትልህ ደስ እንደሚልህ አውቃለሁ። እሰየው ነው ያ ከሆነ አለ። አንተም ያው ደስታውን ተካፍለህ ትሄዳለህ። ግን ይሄ ሳይሆን ከቀረ አላህ ቀደሩን ታልደረሰ ለማንም ብሎ ምንም ነገር አያደርግም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በአንተ ላይ ግፍ ፈጽመዋል፣ በተልኮ ላይ አደጋ ፈጥረዋል። ከመሆኑም ጋራ ምናልባት ያንተ እድሜ የሚቀድም ከሆነ አንተን ለማስደሰት ብዬ ስርዓቴን አላፋልስም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አንተ የራስህን ስራ በአጋጣሚ በህይወት እያለ ጥላቶችን አፈርደም አብልቼ ቅቤ ማጠጣህ ከሆነ ያው ጥሩ ነው እንደተመኘው ሆነልህ ማለት ነው። ካልሆነ ግን ይተዋቸዋል ብለህ አታስብ። አንተ የራስህን ስራና ሂድ፣ እኔ ግን በወሰንኩት ቀጠሮ ሲደርስ አንተን ወርክም አልኖርክም አየህም አላየህም መደረግ ያለበትን ምን ጊዜ ማደርጋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለምናነሳው ጥያቄ መልስ ይሰጣል ይሄ። እኛ ብዙ ጊዜ እኛ ሙእሚኖች ነን መዝሉሞች ነን ይሄን ያህል እያለቀስን ይሄን ያህል እንትን እያልን አላህ ለምን አይሰማንም አላህ ለምን ቀደር ጋር እንጋጫለን። ላ አንተ ዱዓ ማድረግ ራሱ ኢባዳ ነው። ዱዓ አድርግ፣ መጠየቅ ያለብህን ነገር ጠይቅ። በአንተ በኩል ደግሞ መስራት የሚፈልግብህን ነገር አስባቦችን በሙሉ ስራ። ዛሬ ግን ጥላቴን ዛሬውኑ ታላጠፋ በስተቀር ብለህ ፍግም አትበል። ይሄ ከሆነ በአላህ ስራ ጣልቃ መግባት ነውና የሚሆነው። አቤቱታህን አቅርበሃል፣ አቤቱታህን ከቀረበ እኔ ያሰማለሁ። ያ አቤቱታህ በአጋጣሚ ዛሬ መፈጸም አለበት ከሆነ አላህ ቀድሮት ከሆነ
ቀናህ ማለት ነው ተሳካልህ እንደተመኘው ሆነ ካልሆነ ግን ተወህ ማለት አይደለም አላህ በቃ አልሰማኝ ብለህ ተስፋ እንዳትቆርጥ ይዤዋለሁኝ በመዝገባችን ውስጥ ነው ያለው አንተ ተሄድክም በኋላ መልስ ሊሰጠው ይችላል ይላል አላህ ሁሉን ነገር እኛ ያያየን በአይናችን ፊትለፊት ካላደረክልን ብለን ነው የምናቆርፈውኛ ይሄ ደግሞ ለናንተ ለተራው ሰው ይቀርና ለነብዩ እንኳን ዶማን አልተሰጠም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فإما نرينك بعض الذين نعدهم ጥላቶችን በማንኛውም መልኩ እንበቀላቸዋለን ብለናል ኢን አጅለን አው አጅላ በዱንያም ሆነ በአኺራ የአላህ ረሱሎች ላይ ውከት የፈጠሩ ሰዎች እንዲህ ዝም ብለው አይለቀቁም ይሄ ያለቀለት ጉዳይ ነው ማለት ነው መቼ ነው የሚፈጸመው የሚለው ላይ ግን ለኔ ተውት እናንተ ተግስታችሁ ስለተሟጠዘ ስለተናደዳችሁ ዛሬ በቃ አቃጥለው ደር ብለህ አትፋጠጥኒ ጋር ነው የሚለው እኔም መሄደው በስርዓት ነው መጀመሪያ ሳትፈጠሩ በፊት ዛሊሙንም መዝሉሙንም ምን እንደሚያደርግ ምን እንደሚል አቃለሁ ለኔ ዱብዳ አይደለም እናንተ ግን አሁን ያልጠበቃችሁት ነገር ስለተፈጠረ ስለተናደዳችሁ ዛሬ ሁሉ ነገር መሆን አለበት ትላላችሁ ይሄ ስሜታዊነት እኔ ጋር እንዳያጋጫችሁና ያ የተመኘውን ነገር ካረኩልህ እሰየው ጥሩ ነው ካልሆነ ግን አውነ ተወፈየነካለ ያንተ እድሜ ቀድሞ ከመጣ ጥላት በሰላም ይያለ ወዳጅን ሊወስደው ይችላል ይላል አንተ ሊወስደው ይችላል ያኔ እንዳውም እንደ ለጥላት የረርቶን ይሄን እንዲህ ያረጋኛል እንደ ወደሚለው ተሄድና ኢማንህንም ልታጣት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ነብዩላህ ሙሳ ጂሃድ እየሄዱ ቤተል መቅደስን ለመክፈት ከግብጽ ተነስተው አጀል ደረሰና መለከል መውት መጥቶ ሂድና ጠይቀው እርግጥ አሁን በቅዱስ ስራ ላይ ነው ያለው ቢያንስ እችን እንኳን ተልኮውን ተወጥቶ ዲል ተቀዳይቶ ቢር ጥሩ ነበረ ግን አጀል ደረሰ የአላህ ውሳኔ ነውና አጀል ከደረሰ ሂድና ፍቃዲው ከሆነ ወቅት ደርሷል ብለ ንገረው በአክብሮት ብሎ መለከል መውት ላከው ሄደና ጠየቃቸው ሰላም አለይኩም ያ ረሱላህ አለይኩም ሰላም ሳቸው ደግሞ ሊረዳኝ መጥቷል ብለው ካፊሮቹን ሊያጠፋ ደስ አላቸው እና ኸይር አሉት ምን አለ ሲሉት ወቅት ደርሷል ተባለ የምን ወቅት አላህ ያው እንግዲህ ሁሉ ነፍስን ዛይቀቱል መውት ተብሏል አይደለም እንደርሰው ደግሞ ያውቁታል አይደል እንዳለ እንደሽናችና እንደዚህ ጥላቶች ጋራ ተፋጥጬ ከነሱ ጋራ ወግኖ እኔ አሁን የታባቱ እንደዚህ በረሃ ላይ ወደቀ ልባል ደግሞ አሉና በንዴት ይሄን መላእክት ይዘው በጥፊ መለከል ሞት ለመጀመሪያ ጊዜ ወንድ እጅ ቀመሰ በሳቸው ወደ ነፍሴን እግሬ አውጪ ብሎ እየተርገበገበ ደንግጦ ሄደ ያ ረብ انك باستني الى عبد الله يريد الموت ሞት የማይፈልግ ሰው ዘንድ ነው ዛሬ የላከኝና አስደበደብከኝ አለ እኛ ምስኪኖቹ አቅም ስለሌለን እንደ ዶሮ ያነቀ በየቀኑ ምንወድ መስሎታል ማለት ነው አቅም ስለሌለው እንጂ ሁሉም አይወድም ነበር እሳቸው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጀመሪያ ጊዜ የሰው እንትና ቀመሱት ያነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑዝራቸውን ስላወቀ አልተቀየማቸውም እውነትም ፈታኝ ሰዓት ላይ ነበሩ ቤተል መቅደስን የሚያህል ቅዱስ ቦታ ለመክፈት ተካፊሮች እጅ እንትን አውጥተው ዲል ሊያውጁ እየተጣጣሩ ይያሉ ያንተ አጀል ደርሷል ወይም በጦርነቱ ቢሞቱ አንዲ ነገር ነበር በመደበኛ እድሜ በቃ መሞት አለብህ ተባሉ ያነ ይሄ ነገር ሰውናቸውና ስሜታቸውን ነካቸው ያልተጠበቀ እርምጃ ወሰዱ ማለት ነው አላህ ግን ማዕቁል ነው በዚህ ሰዓት ልክ ነብዩን በበድር እንደረዳ መርዳት ነበር በዛ ሰዓት የሚጠበቅበት የሳቸው ግን አጀራቸው ስለደረሰ መሄድ ያለባቸው የሚል ውሳኔ መጣ ማለት ነው እንደገና ሄደ ዙራ ጠይቀው ተባለ በስልታዊ መንገድ መጥቶ ሲጠይቃቸው ተስማሙሳቸው ሁኔታው ፈታኝ ስለሆነ እንጂ ያው ዱንያን አይፈልጉም ያላህ ረሱሎች ከፈለክ ያንዲ በሬ ቆዳ ላይ ያለውን ጠጉር ብዛት ያህል አመታት ተሰጣለሁ ብለዋል አንድ በሬ ላይ ያለ ጠጉር ስንት ሚሊዮን ነው የሚሆነው እስካሁን በሰላም ይኖሩን በሙሳ ያን ቢቀበሉ ኑሮ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲሉ ከዛ በኋላማ ዝሮ ከአላህ በስተቀር የሚቀር የለም እንግዲህ ካሁኑ ብገላገለው ይሻላል ተቀበሉ ኋላስ ሄዱ ስለዚህ ይው ነብዩም እንደዛ ነው የሚላቸው በኢማኑር የነክ አውነ ተወፈየነክ ያንተ ቀጠሮ ቀድሞ ተመጣ አንተ ሊወስድ ይችላል ጥላቶች ይያሉ ማለት ነው እና ያኔ እነሱ እንዳውም ሐቀኛን እኛንን አላህ ረዳኝ አነሳልን ይሄን መናጢ
ብለው ሊደነፉ ይችላሉ ማለት ነው። ቢሆንም የአላህ ቀደር ነው አይቀርም። ግን ይሄን ማለት ካፊርን ሙጅሪምን ጨፍጫፊን ይለቀዋል ብለህ እንዳታስብ። አንተ ኖርክም አልኖርክም የቅደም ተከተል የውሳኔ ጉዳይ ነው። እሱም ያስኩለት ቀደሮ ሲደርስ አለቀውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። فإلينا مرجعهم ሁላቸውም የሚመለሱት ወደኛ ነው ወደዱም ጠሉ። ثم الله شهيد على ما يفعلون አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala በሚሰሩት ነገር ሁሉ የቅርብ ታዛቢ ነው። ማንም ጠበቃ አያስፈልግም። አቃቢ ህግ ያሻም ማስተዋሽ ማለት ነው። እያንዳንዱ የሰራውን አቃለሁኝ ቀጠሮው ሲደርስ የሁሉንም ዋጋ እሰጠዋለሁ አንተ ኖርክም አልኖርክም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ እኛ ሁሉ ጊዜ ሶብር አድርገን የአላህን ቀደር እንዲያመርኩዘን ዱዓ ማድረግ አለብን። ምንችለውን ማድረግ አለብን። መቼ ነው ጌታ የሚያደርገው የሚለውን ለባለቤቱ መተው ነው ያለብህ ነው የሚለው። ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወአሊሂ